Good morning, everyone. Welcome. We're so glad that you're here today. Thank you for coming with us to Green Hills to worship today. Before we get started with worship, I want to remind you of something that God said to Joshua before the people entered the promised land. He said, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed, for I am with you wherever you go." And you know what? The same God who was with Joshua, who was with Moses, who was with David, who was with the people, is with us today. Amen? That same God is still working in our lives, and the battle belongs to him. So would you stand and would you sing with us together this morning? Let's lift our voices and clap our hands. Let's rejoice in the Lord, who is strong and victorious today. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I'm safe with you. Let's lift it up as we sing. So when I fight, I will fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. Oh, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. 날 위하신다면 누가 대적하리. 불가능은 없네, 예수 이름 앞에. 반더미 가운데서도 아름다운 보며 십자가 바라볼 때 긴 무덤 보는 주님. 나 싸울 때 주 무릎으로 두 손 높이 들고, 오 주 전쟁은 주의 것. 두려움 내 나라를 이끌 종일 노래해. 오 주 전쟁은 주의 것. Almighty fortress. Oh, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. 'Cause you shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh, almighty fortress, you go
The battle belongs to him. Our God is great. He can turn graves into gardens. He can take even the darkest parts of our life and bring his light. So let's sing to him. Oh, I searched the world, but it couldn't fill me. And man's empty praise and treasures of faith are never enough. You came along, then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. We sing this out. There's nothing better than you, Lord. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. 두렵지 않네. 주의 약간 보이는 것. 실패보면서도 친구라 부르시네. 산 위에 계신 주. 골짜기에도 계셔. 주의 자비만 믿지 날 떠도네. 날 찾아내시네. 당신보다 좋은 것 없네. 당신보다 나은 것 없네. 당신보다 주님보다 좋을 수 없네. 당신보다 좋은 건 없네. 당신보다 나 better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than If you turn mourning to dancing, you turn mourning to dancing, and you give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Sing again. You turn mourning. You turn mourning to dancing. And you give beauty for ashes. And you turn shame into glory. You're the only one who can. If you turn graves, you turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. 'Cause there's nothing better than Sing that out again and confess it to the Lord today. There's nothing better. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. And nothing is better than you. And sing again. You turn graves. You turn graves into gardens. And you turn bones into armies.
we continue to sing to God because He helps us in our faith. There are times in life, I don't know about you, but I know I feel this, when I wish I had more faith. We read about in the Bible people who had faith. We see the challenge to have faith that could move a mountain. And at times we maybe have moments of strong faith, but at other times we struggle. And the good news is that we can come before God today and say, Lord, would you meet me in my struggle, in my doubt at times, and would you help me to have more faith in you? Let's make that our prayer as we sing this together today. Oh, I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to open my eyes, to see that you're shaping my life. With all I am, all I am. Oh, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. And I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. Lord, all I am, all I am. Oh, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Sing, give me faith. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, oh, I give you my life. And I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Oh, I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Lord, we come to you this day, asking you for faith because we know you are a good and a gracious and a loving God. We know that we are a people who at times struggle with what we see around us or with what we're feeling on the inside. And at times in our weakness and in our brokenness, it leads us to a lack of faith. So God, we just pray that you would help us, that you would meet us in that time and in that place, that you would help our faith to grow, so that we could always be faithful to you, so that we can always trust in you, no matter what's going on around us or no matter what we're feeling on the inside, God, even in those times, to honestly come before you in our brokenness and ask for faith. Speak to us today, God. Help us to trust you more. Help us to follow you, we pray. In your name, Lord. Amen.
광고를 제가 잠시 짧게 드리겠습니다. 지금 광고 듣고 아마 오시는 분이 좀 늦게 계실 텐데 여기 계시는 분들을 위해서 광고를 좀 말씀드리겠습니다. 오늘 예배 후에 기도 모임이 있을 예정입니다. 그래서 예배 후에 저희 위층에 206호에 오시면 감사하겠습니다. 그리고 2부 예배 후에 지금 1부 예배고요. 2부 예배 후에 스타팅 포인트라고 새신자를 위해서 점심 식사가 준비되어 있습니다. 그래서 교회에 대해서 좀 더 궁금하시거나 아시기 원하시는 분들은 12시에 참석해 주시면 감사하겠고 10월 14일 날에는 오멘스 나잇이 준비되어 있습니다. 자매님들 간의 정교인 자매님들 간의 교제 시간이 있는데요. 10월 14일 7시부터 9시입니다. 이것을 참석하기 원하시는 분들은 저에게 말씀을 해주시면은 제가 감사하겠습니다. 등록을 해드리겠습니다. 그리고 11월 11일은 결혼 관계 (Marriage and Relationship Conference가) 되게 크게 주최가 될 예정입니다. 그래서 혹시라도 결혼과 또 관계 (relationship에) 관심이 있거나 또 궁금한 것이 있으면은 많은 좋은 스피커들이 오셔서 컨퍼런스가 진행이 될 테니 다시 오셔서 11월 11일 이것은 온라인으로 레지스터를 하실 수 있고요. 아니면은 바깥에 웰커밍 테이블에서 레지스터를 하실 수 있습니다. 그러면 제가 이 시간 기도하고 말씀을 시작하도록 하겠습니다. 하지만 감사합니다. 오늘도 새 아침을 허락하셔서 이 예배를 올리는 자리에 저희가 함께 예배를 드릴 수 있도록 해주셔서 정말 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 주님의 음성을 듣게 하시고 주님의 음성에 반응하여 결단하고 온전한 믿음으로 주님을 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 다들 잘 지내셨나요? 네, 이렇게 또 와주셔서 정말 환영합니다. 여러분들은 혹시 새 물건이랑 새 것을 좋아하시나요? 새 신발이 될 수 있고요, 새 옷이 될 수 있고요, 새 차가 될 수 있고요, 새 집이 될 수가 있겠죠. 분명히 다들 좋아하실 거예요. 그래서 이런 말이 있습니다. 새로움은 내게 주어지는 선물이다. 그래서 저도 오늘 여러분에게 선물을 하나 준비했습니다. 바로 새로운 설교 시리즈입니다. 기대한 것보다는 좋지는 않으시겠지만 어찌됐든 앞으로 2달여 동안 저희는 새로운 선물을 가지고 이 사사기서를 통해서 깨진 그릇이라는 시리즈를 가지고 시작을 해보려고 하는데요. 혹시 여러분 중에 사사기 The Judges 이 책을 잘 알고 있다 혹은 많이 읽어봤다 하시는 분들 한번 손 한번 들어보시겠어요? 나는 사사기서를 많이 읽어봤다. 아니면은 사사기서는 많이는 읽어보진 않지만 삼손은 누군지 안다 하신 분? 네, 그렇죠. 많이 읽게 되죠. 왜냐하면은 이 삼손이라는 그리고 또 그런 대사사들의 이야기는 많은 설교의 예문으로 사용이 됩니다. 그래서 오늘 첫 시간이니까 좀 사사기의 뜻에 대해서부터 좀 여러분에게 설명을 해드릴게요. 이 사사는 한문으로 되어 있습니다. 그래서 어떤 사냐면은 선비사자의 스승사, 선비로운 스승. 근데 영어로는 judges라고 되어 있어요. judge가 무슨 뜻이죠? 재판하다. 그래서 공동 성경 버전에서는 판관기라고도 기록이 되어 있습니다. 이거는 그렇게 중요한 건 아니지만 왜 한국말이 사사기로 썼는지 그 저지로 썼는지는 이 스토리 내용을 들어보면 좀 더 아시게 될 것입니다. 그래서 이 사사기에 대해서 또 아시려면 시대에 대해서 좀 아셔야 되겠죠. 이 시대는 지금 한 200에서 250년 동안 왕이 없이 왕 정치가 시작하기 전에 지파들끼리 먼저 동맹할 때 쓰여졌어요. 그래서 이 사사기 시대를 쉽게 좀 설명하자면 이스라엘의 청년 시기라고도 말할 수 있습니다. 여러분들의 청년 시기를 생각하면 무엇이 생각나시나요? 나의 청년 시기는 어떠했었나? 질풍노도의 시간, 그렇죠? 시행착오의 시기, 도전은 청년의 특권이다 하는 것처럼
지금 이스라엘의 많은 실패와 또 그 실패를 통해서 많은 것을 겪고 좀 성장하는 이 시기 때 사사기서가 써졌다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 하나님이 이렇게 이스라엘 백성이 실패하고 경험하고 있는 백성들을 구원하시려고 사사들을 보내는 거예요. 그래서 이 사사기가 써져 있는데, 이 사사기에서는 대사사와 소사사로 나눠져 있습니다. 여러분이 잘 아시는 그 대사사 그 이름들을 살펴보면 삼손, 온니엘, 기드온, 드보라, 압다, 에훗, 이들이 어떤 사사인지 아세요? 이 대사사는 전쟁의 영웅이었던 사람을 대사사로 했고요. 소사사는 이런 이름들이 있습니다. 삼갈, 돌라, 야일, 입산, 엘론, 압돈. 이 소사사들의 역할은 재판관을 하는 역할을 했어요. 그래서 이 사사들이 하고 있는 첫 번째 일은 먼저 백성을 보호하는 일이었고요. 두 번째 일은 갈등을 조정해주는 재판관의 역할을 했어요. 그런데 웃긴 것은 이 사사들이 이 일들을 잘 감당하지 못했다는 거예요. 그 일들을 감당하려고 하나님이 보내셨는데 감당을 못했습니다. 하나님은 이스라엘을 구원하기 위해서 이 사사를 보냈지만 각 사사들은 맡은 일들을 제대로 감당하지 못하고 깨진 그릇이 되어서 그들의 삶도 망가진 것을 볼 수 있어요. 이 사사들의 이야기는 앞으로 추후에 2달여 동안 하는 그 강의 시간에 계속 진행되면서 살펴보겠지만, 사사기서는요 정말 비극적인 이야기가 정말 많이 나옵니다. 한땐 전쟁의 영웅이었지만 그들의 삶은 수많은 죄를 짓고 믿음도 잃고 죽음을 맞이하는 사건들을 보게 될 건데요. 그런데 굳이 2달 동안 왜 배우려고 하는지 궁금하실 수 있어요. 그 정말 많은 좋은 재미있는 또 밝은 말씀이 있는데 왜 굳이 비극적인 이야기를 들어야 되냐, 이렇게 궁금하실 수 있는데 아주 좋은 궁금증입니다. 우리는 항상 성경을 읽을 때 이렇게 궁금증을 가지고 읽어야지 더 집중이 되는데요. 저희가 사사기를 공부하려는 이유는 우리의 죄가 우리를 인도하는 죄의 추악한 현실과 결과에 대해 우리를 대면시켜 주기 때문입니다. The reason why we like to see this book for 2 months because Judges confronts us with the ugly reality and outcomes of our sin, where our sins leads us. By the end of the book, we see that everyone did what was right in their own eyes. 이 책을 다 읽을 때쯤은 우리는 모든 사람이 자기 생각한 대로만 행했음을 알게 될 것이고요. That sounds pretty familiar to our postmodern, post-truth, morality, relativistic culture that we live in today. So we see our depravity. 이것은 마치 오늘날 우리가 살고 있는 포스트 모던 시대, 탈진실 사회, 도덕적 상대주의 문화처럼 우리의 타락성을 보여줄 것입니다. But judges also that make us long for the final judge to deliver us. 그러나 사사들 또한 마지막에 오실 사사가 구원해 주길 간절히 바라는 것도 보게 될 것입니다. There is only one Savior who can fully free us from the tragic cycle of sin and rebellion. Only one who is not broken but perfect. 죄와 반역의 비극적인 순환에서 우리를 완전히 자유롭게 하실 수 있는 구세주는 오직 한 분뿐이십니다. 깨지지 않고 유일하신 분이시고 완벽한 분이시죠. 그래서 그분이 지금 이 시간에 여러분과 함께 계십니다. 믿으십니까? 이 믿음을 갖고 사사기서를 한번 펴보겠습니다. 제가 오늘은 사사기서를 화면으로 띄어지를 않을 것입니다. 그래서 핸드폰이나 아니면은 성경을 가지고 계신다면은 한번 펼쳐보길 원합니다. 저희가 사용하는 성경은 새번역 성경입니다. 앱으로 사용할 때는 RNSK인가요? 뭐 그렇게 시작을 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 그러면은 먼저 여호수아 아니죠, 사사기 1장 1절부터 3절 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 사사기 1장 1절부터 3절입니다. 여호수아가 죽은 뒤에 이스라엘 자손이 주님께 여쭈어 보았다.
우리 가운데 어느 지파가 먼저 올라가서 가나안 사람과 싸워야 합니까? 주님께서 대답하셨다. 유다 지파가 먼저 올라가거라. 내가 그 땅을 유다 지파의 손에 넘겨주겠다. 그때 유다 지파 사람들이 자기들의 동기인 시므온 지파 사람들에게 제안하였다. 우리와 함께 우리 몫으로 정해진 땅으로 올라가서 가나안 사람을 치자. 그러면 우리도 너의 몫으로 정해진 땅으로 함께 싸우러 올라가겠다. 그리하여 시므온 지파가 유다 지파와 함께 진군하였다. 아멘. 1절에 보시면 어떻게 시작이 되죠? 지금 여호수아가 죽은 뒤에, 여러분 여호수아가 누군지 아시나요? 제가 설명하면 바로 그분이구나 이렇게 아실 텐데, 이스라엘 백성들이 모세 때 광야로 나오면서 전쟁을 하죠. 그래서 모세가 높은 산 위에서 손을 들면 그 전쟁이 이기고 손을 내리면 전쟁에서 집니다. 바로 그때 가장 앞에서 전쟁을 진두지휘했던 사람이 여호수아예요. 누군지 이제 아시겠죠? 이 여호수아는 모세가 죽은 뒤에 한 40-50년 동안 모세의 뒤를 이어서 약속의 땅에 한 발짝 들어가기 시작하고 모세 뒤를 이어서 지도자가 되었는데, 오늘 보게 되는 사사기 시작은 여호수아가 죽은 뒤에 라고 되어 있어요. 왜 이렇게 시작한 이유는 그들에게 약속의 땅을 완전히 지배하는 하나님 뜻이 있었지만 모든 지도자들, 즉 모세랑 여호수아가 죽자 어수선해진 거예요. 그래서 백성들이 전쟁을 계속해야 하는지에 대해서 주님께 여쭤보면서 시작이 됩니다. 하지만 주님께서는 유다를 보내어 많은 성들을 정복하고 전쟁을 계속하게 하셨어요. 하지만 가나안 정복은 그렇게 쉽게 끝나지 않고 계속 이어지는데 4절부터 7절입니다. 4절부터 7절 한번 성경책에 있으신 분은 같이 읽어보도록 하겠습니다. 유다 지파가 싸우러 올라갔을 때 주님께서 가나안 사람과 브리스 사람을 그들의 손에 넘겨주셨으므로 그들은 베색에서 10,000명이나 무찔렀다. 그곳 베색에서 그들은 아도니 베색을 만나서 그와 싸워 가나안 사람과 브리스 사람을 무찔렀다. 그들은 도망치는 아도니 베색을 뒤쫓아가서 사로잡아 그의 엄지손가락과 엄지발가락을 잘라버렸다. 유다 군대는 계속해서 더 많은 도시와 민족들을 정복하게 되었는데요. 근데 여기서 질문이 생기지 않나요? 짚고 넘어가야 되는 질문이 있어요. 왜 하나님은 이스라엘 백성들에게 다른 백성들과 싸워서 약속의 땅에 이미 살고 있는 사람을 다 없애버리라고 하는 걸까요? 하나님이 이 전쟁을 즐기시기 때문에 없애버리는 걸까요? 절대 아닙니다. 전쟁을 했어야 하는 이유는 분명히 많은 사람들의 목숨을 잃었지만 앞으로 읽어야 할 구절에서 나오겠지만 자세히 알아야 하는 게 가나안 사람들을 죽이는 게 목적이 아니었어요. 이 전쟁은 어떤 목적이 아니면 쫓아내는 게 목적이었습니다. 왜 쫓아내는 게 목적인 이유가 7절에 바로 나옵니다. 7절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러자 아도니 베색은 내가 70명이나 되는 왕들의 엄지손가락과 엄지발가락을 잘라내고 나의 식탁 밑에서 부스러기를 주워서 먹게 하였더니 하나님이 내가 한 그대로 나에게 갚으시는구나 하고 탄식하였다. 그는 예루살렘으로 끌려가서 거기에서 죽었다. 뭐라고 되어 있었죠? 내가 한 그대로 나에게 갚으시는구나. 이들은 지금 심판을 받고 있는 거예요. 전쟁을 하는 게 아닙니다. 심판을 받고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성을 도구로 삼아서 이 전쟁을 통해 가나안 사람들의 죄를 심판하시고 있는 거예요. 그래서 신명기 9장 4절이 이렇게 되어 있습니다. 화면을 준비되어 있습니다. 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 주 당신들의 하나님이 그들을 당신들 앞에서 내쫓으신 다음에 행여 내가 착하기 때문에 주님께서 나를 이끌어들여 이 땅을 차지하게 하셨다고 생각하지 마십시오. 주님께서 이 민족을 당신들 앞에서 내쫓은 것은 그들이 악하기 때문입니다. 심판을 받고 있기 때문에 이스라엘 백성이 강해서 승리했던 게 아니라 가나안 족속이 악했기 때문에 전쟁에서 지고
심판을 받고 내쫓음을 받아야 되는 것이었습니다. 구약에서요, 가나안 사람들의 삶을 보면은 어떤 삶을 살았냐면 악마를 숭배하고요, 악한 성적 행위 또한 하고, 또 어린아이들을 살인을 하는 장면들이 나옵니다. 이러한 악한 죄들로 인해서 지금 심판을 받고 있는 거예요. 그리고 신명기 7장 5절에서 6절 보면 악한 자들이 다스리는 방법에 대해서 말씀하십니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 그러므로 당신들은 그들에게 이렇게 하여야 합니다. 그들의 제단을 허물고 석상을 부수고 아세라 목상을 찢고 우상들을 불사르십시오. 당신들은 주 당신들의 하나님의 거룩한 백성이요, 주 당신들의 하나님이 땅 위에 많은 백성 가운데서 선택하셔서 자기의 보배로 삼으신 백성이기 때문입니다. 가나안 민족들을 쫓아내야 하는 가장 큰 이유가 있었는데, 그것이 뭐였냐면 가나안 민족들이 섬기고 있는 우상들의 영향을 받지 않기 위함이었어요. 그래서 가나안 땅에서 다 쫓아버렸어야 되는 것이었습니다. 십계명에서도 첫 4가지가 하나님만 섬기라는 내용인 만큼 인간이 다른 신을 섬기는 것을 주님은 너무나 싫어하는 것을 우리가 알 수 있어요. 하지만 인간이 너무나 연약한지라 다른 우상들이 보기만 해도 그게 마음에 들어오게 되고요, 온전한 예배를 받지 못하실 것을 하나님께서 너무나 잘 아셨기 때문에 처음부터 하나님께서는 그들을 싹 다 쫓아내라고 말씀하신 것입니다. 인간들이 언제 믿음이 약해지는지 아세요? 사사기에서도 우리가 찾아볼 수 있습니다. 이 백성들에게서도 사이클이 있어요. 어떤 사이클이냐면 잘 살고 있는 이스라엘 백성이 악행을 저지릅니다. 자기도 모르게 악행을 저지를 때도 있죠. 그런데 나중에 돼서야 그 죄에 대해서 징계를 받고 나서야 하나님께 무릎 꿇고 부르짖기 시작합니다. 그리고 나서 사사를 통해서 구원을 받고 땅의 평안을 누리고 편해지면, 웃긴 게 또 악행을 저지르는 그런 사이클에 살고 있어요. 인간들은 편해지면 믿음이 연약해져서 이러한 사이클이 이어집니다. 여호수아가 지도자일 때 약속의 땅에 들어오고 죽고 나서도 하나님께서 유다를 들어 전쟁에 계속 승승장구하자 이들이 가장 뭘 멈추려고 했죠? 전쟁, 하나님의 심판을 이들이 스스로 멈추려고 했어요. 하나님이 분명히 가나안 민족을 쫓아내라고 했지만 그들은 전쟁부터 멈추려고 했어요. 왜냐하면 편히 살고 싶어서. 그런데 하나님이 가나안 민족들을 쫓아내야 하는 이유가 뭐라고 했죠? 첫 번째는 우리가 그들의 우상을 섬길까 봐. 두 번째는 이스라엘 백성들을 사용해서 가나안 민족들을 심판하기 위해서라고 했습니다. 그래서 1장 초반부에는 하나님 말씀 이들이 잘 순종을 해요. 그래서 전쟁도 멈추지 않고 계속해서 많은 성들을 정복하게 되면서 가나안 백성들을 쫓고 있습니다. 그리고 거기에 그때 있었던 사사였던 온니엘이라는 사사도 결혼도 하고요, 이제 정착이 되고 있어요. 살기가 좀 편해졌어요. 그러자 19절에 상황이 변하기 시작하는데 함께 읽어보겠습니다. Verse 19. 주님께서 유다 지파 사람들과 함께 계셨으므로 그들은 산간 지방을 차지할 수 있었다. 그러나 낮은 지대에 살고 있는 거민들은 철병거로 방비하고 있었기 때문에 쫓아내지 못하였다. 모든 전쟁은 처음부터 하나님이 싸우시는 전쟁이었어요. 그래서 승리하기 어려운 전쟁도 승리할 수 있었고요. 근데 그들이 조금씩 삶을 정착되고 편해지면서 하나님을 신뢰하기보다는 자신들의 힘을 적들과 비교하기 시작하면서 바뀌게 됐는데요. 어떤 것부터 바뀌게 된지 아세요? 철병거로 방비하고 있었기 때문에 쫓아내지 못했다. 자기네들이 쫓아내려고 하니까 쫓아내지 못하는 거죠. 왜냐하면 지금 이스라엘 백성들한테는 가나안 군대가 가지고 있었던 철병거가 하나님보다 더 위협적으로 느껴졌던 거거든요. 저게 철병거입니다. 그때는 맨손으로 싸웠어야 되는데
가나안 백성들에게는 저는 철병거가 있었습니다. 분명히 그 당시 때는 철병거는 요즘 시대를 생각해 보면 약간 탱크처럼 큰 역할을 했을 거예요. 그런데 하나님이 철병거보다 더 약하셨을까요? 그 어마무시했던 여리고서 성도 어떻게 무너뜨렸죠? 몇 바퀴 도니까 성이 무너졌죠. 철병거가 과연 상대가 됐을까요? 하나님과는 절대로 상대가 될 수 없을 것이었습니다. 하지만 그들이 쫓아내지 못한 이유는 하나님을 신뢰하지 않았기 때문이에요. 그리고 반쪽 믿음이 갖게 되자 하나님의 백성이었던 군대가 연약해지면서 완전히 바뀌게 되는데 1장 후반부에 보면은 7번이나 가나안 민족들을 쫓아내지 못했다고 기록되어 있습니다. 7번이나 전쟁의 폐해가 되는 거죠. 하나님의 말씀을 순종하지 않아 그들의 믿음이 사라지기 시작하고 어떤 것이 우선순위가 됐는지 아세요? 편해지자 바로 경제적 이익만 쫓게 됩니다. 27절, 28절 한 중간 부분부터 한번 읽어보도록 하겠습니다. 1장 27절, 28절 그 주변 마을에 거기서부터 읽어보도록 하겠습니다. 그 주변 마을들에 사는 주민들을 몰아내지 못하였으므로 가나안 사람들은 그 땅에서 살기로 마음을 굳혔다. 그런데 이스라엘 백성은 강성해진 다음에도 가나안 사람을 모조리 몰아내지 않고 그들을 부역군으로 삼았다. 부역군. 이건 약간 노예를 생각하시면 될 것 같습니다. 이미 강력한 군대를 가지고 있었어도 충분히 쫓아낼 수 있었는데도 쫓아내지 않았던 이유가 가나안 사람들을 노예로 만들어서 자기네들 삶을 편하게 살기 위해서 쫓아내지 않았다는 거예요. 인간이 보기에는 이게 일석이조로 보일 수 있지 않나요? 더 이상 사람들을 쫓아내야 하는 힘든 전쟁도 안 해도 되고, 그리고 전쟁을 안 했으니까 쫓아내지 않은 가나안 사람들을 노예로 부려먹으며 편해지니까 얼마나 좋겠어요. 우리는 편하게 사는 것이 목표가 되는 순간 이렇게 믿음이 연약해질 수밖에 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 반쪽 믿음을 가지게 되면서 하나님 말씀에 순종할 수 없게 됩니다. 그래서 이 불순종한 자들의 미래를 2장 1절부터 5절에 나와 있는데, 시작은 어떻게 시작이 되냐면 주님의 천사가 길갈에서부터 여리고로 들어가기 전에 하나님과의 언약을 맺는다고 하지만 불순종하자 어떻게 됐는지를 지금 가르쳐주 설명해 주는데요. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 사사기서 2장 1절부터 5절입니다. 네, 한번 읽어보도록 하겠습니다. 2장 1절부터 5절입니다. 주님의 천사가 길갈에서 복임으로 올라와서 이렇게 말하였다. 나는 너희들이 이집트에서 이끌어내었다. 또 너희 조상에게 맹세한 이 땅으로 너희를 들어오게 하였다. 내가 너희에게 말하기를 나는 너희와 맺은 언약을 영원히 깨트리지 않을 것이니 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 않고 그들의 단을 헐어야 한다 하였다. 그러나 너희는 나의 말에 순종하지 않았다. 너희가 어찌하여 이런 일을 하였느냐? 내가 다시 말하여 둔다. 나는 그들을 너희 앞에서 몰아내지 않겠다. 그들은 결국 너희를 찌르는 가시가 되고 그들의 신들은 너희에게 우상을 숭배할 수밖에 없도록 올가매는 올무가 될 것이다. 주님의 천사가 온 이스라엘 자손에게 이 말을 하였을 때에 백성들은 큰 소리로 울었다. 그래서 그들이 그 장소의 이름을 복임이라 부르고 거기에서 주님께 제사를 드렸다. 지금 이스라엘 문제는 군사적인 문제가 있어서 멈춘 것이 아니라 영적인 암이 커지면서 멈추게 된 거예요. 이들이 영적인 암을 어떻게 크게 만들었느냐면 하나님을 일단 신뢰하지 않고 다른 나라들과 비교하면서 더 쉽고 편안한 길을 선택함으로써 암이 커지게 됐습니다. 그리고 백성들의 선택에 하나님께서는 어떻게 말을 했죠? 그래, 너가 보기에 좋은 것과 너네가 원하는 것을 다 들어줄게 라고 하셨지만 하나님께서는 너를 위한 선택, 그러니까 너가 한 선택의 결말은 눈물과 아픔만이 있을 거라고 미리 말씀해 주셨습니다. 하지만 그들은 그 말을 듣지 않고 계속해서 똑같은 사이클로 살게 되면서 후회를 합니다.
그렇게 살아갈 때 시간이 지나면 지날수록 울부짖으며 눈물을 흘리고 아픔을 호소하지만 말씀에는요 순종하지 않고 잘못된 선택에 후회는 하지만 믿음으로 회개하지 않는 이 백성의 모습, 이 시대와 너무나 흡사하지 않나요? 사사기가 구약 때에 쓰여졌지만 오래된 얘기처럼 들릴 수 있지만 저희와 너무나 닮고 이미 우리가 걷고 있는 삶이지 않을까 싶습니다. 온전한 순종보다 반신반의 믿음이 더 쉽다라는 이 타이틀이 있는데요, 지금 이스라엘 백성들이 전투에 나가는 것은 쉽진 않았을 거예요. 그리고 위험성도 분명히 있을 것입니다. 매 전쟁마다 하나님이 나타나셔서 승리를 주시는 것을 아무리 여러 번 봤어도 그들은 여전히 피를 보며 싸워야 했기에 전쟁은 항상 무섭고 힘들고 지치고 땀과 피를 흘려야 했었고 무엇보다도 믿음이 필요했을 것입니다. 저의 삶도 매일 전쟁 중인 것을 아시나요? 우리가 지도상에는 어떤 나라와 전쟁하는 것이 아니라 우리 마음에 있는 지도, 이 지형을 위해 전쟁을 하고 있어요. 저희는 매일 영적인 싸움을 하고 있으면서도 하나님께 온전히 순종하고 신뢰한다고 말은 하지만 반신반의의 믿음을 갖고 살 때가 너무나 많이 있습니다. 에베소서 6장은 바울이 하나님의 갑옷에 대해 쓰고 12절에서 전쟁을 묘사할 때 하는데요, 함께 읽어보도록 하겠습니다. 6장 12절입니다. 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. 우리가 매일 전쟁하는 것은 보이지 않는 악한 영들, 그 악한 영들은 쉬지 않고 계속해서 기독교인들을 무너뜨리려고 하고 또 수많은 계획을 꾸미고 있어요. 여러분, 사탄도 쉬지 않습니다. 우리가 계속 죄를 짓기 위해서 하나님과 계속 멀어지게 하려고 만들어요. 하지만 하나님의 백성들은 믿음을 잃지 않으려고 계속해서 죄와 싸우려고 노력을 해야 합니다. 그래서 지난 시리즈에, 바로 전 시리즈에 그 중에 15가지 사랑의 방법을 실천하는 것 중에 저희 가족은 인내를 실천해 본다고 말했을 것입니다. 그래서 이 실천의 간증을 하나 가지고 왔습니다. 내 자신이 인내할 수 있는지, 그리고 인내를 내가 하고 있는지 알 수 있는 방법은 곰곰이 생각해 봤는데 하나님의 생각을 가져야만, 하나님과의 시간을 가져야만 알 수 있겠더라고요. 그래서 저희 가족은 이번 주 한 주 가정 예배 하는 시간 대신에 하나님과 하루 30분 동행하는 시간을 가져 보겠다고 결단했습니다. 그래서 월요일 날 어떻게 했냐면 아이들에게, 그래 너희들 하나님과 동행하는 시간 한번 연습해 보자. 그래서 처음 10분은요 말씀을 읽었고요, 성경책을 펴고, 그리고 그 다음 10분은 기도를 하게 되었는데 그냥 눈 감고 기도하는 게 아니라 리스트를 만들으라고 했어요. 그래서 그 리스트를 읽는 형식으로 10분을 기도하라고 했습니다. 그래야지 먼 산을 가지 않을 수 있었으니까. 그리고 나서 나머지 10분은 기독교 서적을 읽으라고 했습니다. 정말 감사한 것은 가정 예배 시간쯤에 집안이 좀 많이 조용하더라고요. 그래서 뭐 하는지 아이들 방에 딱 이렇게 들어갔습니다. 그런데 정말 신기하게도 침대에 누워 있을 만한 시간이었는데도 성경책을 보고 있더라고요. 정말 감사하더라고요. 그전에는 잔소리를 하면서 읽으라고 해야지 겨우 읽을까 말까, 바로 읽자마자 잠자는 케이스도 많았었지만 이렇게 근데 자기 스스로 하는 것을 보면서 너무 감사하더라고요. 부모의 마음으로 봤을 때 이 아이들이 대견한데 하나님의 눈으로 봤을 때는 얼마나 예쁘게 보이시겠어요. 분명히 하나님께서 그 시간을 기뻐하셨을 줄 믿습니다. 이렇게 사랑은 실천만 하기로 마음 먹고 결단하고 하기만 하면 하나님 일을 경험하실 수 있어요. 또 그렇다고 일주일 내내 저희 집안에 평화만 있었던 건 아닙니다. 혼날 때도 있고 잔소리 들을 때도 있고 하나님과의 시간을 좀 미룰 때도 있고 당연하죠. 하지만 여러분 24시간 중에 30분
짧으면 짧고 길면 길 수 있는 시간입니다. 하지만 매일 영적 전쟁을 하고 있는 우리에게는 이 30분은요 하나님 품 안에서 잠시 쉬고 재정비할 수 있는 시간인 것을 꼭 기억하셔서 이번 주에 한번 여러분 먼저, 만약 같이 하실 수 있는 분이면 같이 해보시면 정말 좋을 것 같습니다. 그래서 다음 주 목장 모일 때 하나님과의 동행하는 시간 가운데 여러분에게 주신 말씀이나 사건이나 간증이 있으신 분들은 함께 나눠봤으면 좋겠습니다. 아멘. 네, 아멘 하신 분들 꼭 준비해 주시면 감사하겠습니다. 우리는 여러 죄들과 싸워야 하고 악한 영들과 매일 전쟁을 해야 합니다. 인간이 보기에는 사탄은 정말 어마무시한 철병거를 타고 있는 것처럼 보여요. 그리고 우리는 때론 우리 안에 사탄을 쫓아내기보다는 어느 마음 한구석에, 어떤 생각 한구석에 그냥 그 자리에 쫓지 않고 가만히 내버려 둘 때도 있습니다. 그러면 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 사사기에서 가나안 족속들을 다 쫓지 못하는 그 민족들 가운데 누가 태어난지 아세요? 골리앗이 태어났어요. 그리고 또 누가 태어나면 삼손의 여인들 중에 들리라도 태어난 것처럼 우리 마음 한구석에 믿음으로 회개하지 않는 죄들은 다른 죄를 낳게 될 것이고 그 죄는 우리를 멸망시키게 할 것입니다. 그래서 우리는 결단과 용기가 필요합니다. 모든 그리스도인들은 이 용기를 가지고 살아야 합니다. 어떤 용기가 필요하냐면 모든 전쟁은 하나님께서 하신다는 믿음을 가져야 되고요. 그리고 두 번째로 필요한 용기는 거룩한 사람이 되어야 하는 결단입니다. 우리는 모든 죄들을 예수님께로 가져와서 매일 회개를 하면서 깨끗한 그릇이 되는 용기가 필요해요. 이것도 용기가 필요한 것입니다. 그저 용기 없이 하나님 앞에 나올 수가 없어요. 왜냐하면 사탄이 계속해서 가로막기 때문입니다. 우리는 철병거 같은 사탄을 항상 주님의 믿음을 갖고 주님과 함께 싸우는 마음으로 용기를 갖고 나오셔야 됩니다. Hear me clearly. I'm not calling for a try harder Christianity. I'm saying we are all broken vessels, but we have hope and courage in our Savior. Jesus is the one who went to the cross, defeated sin, and gave us his victory. Because of his resurrection, we can experience that life. 잘 들어보시기 바랍니다. 저는 더 열심히 기독교인으로 사는 것보다 우리 모두 깨진 그릇이지만 주님 안에서 희망과 용기를 갖고 예수님의 십자가에 달려 죄를 이기고 승리하신 것처럼 예수님의 부활로 인해 우리의 영원한 생명을 가졌다는 것을 전하고 반쪽 믿음이 아닌 온전한 믿음으로 주님의 말씀을 순종하는 주님의 백성이 되길 간절히 축원합니다. 그래서 이 반쪽 믿음이 하나님과 동행하는 그 30분 시간부터 시작해 보시길 바랍니다. 이번 한 주간 여러분 그 30분 안에 하나님의 음성을 듣게 될 것이고요. 그 30분 안에 여러분의 기도 제목을 물어볼 때 그 안에서 응답을 분명히 가질 수 있게 될 것입니다. 용기를 가십시오. 이 어려운 세상 우리는 주님으로 인해 이미 승리하셨습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 매일 영적인 전쟁을 하고 있는데도 느끼지 못하고 알지 못해서 계속해서 죄를 짓고 있고 믿음이 사라지고 있다면 주님 이 시간 그것을 깨닫게 하시고 용서해 주시고 회개할 수 있게 도와주시옵소서. 다시 주님의 말씀을 붙잡고 온전한 믿음을 갖고 주님의 말씀을 순종하여 나를 찌르는 가시를 부시게 하시고 영적인 암을 치유해 주셔서 이 악한 세상에 소금과 빛으로 살 수 있게 도와주시옵소서. 오늘 깨진 그릇 이 시리즈를 가지고 시작한 사사기서 첫 시간 온전히 주님께 올려드립니다. 이 예배 가운데 결단하게 하시고 한 주간 실천하게 하실 때 주님께서 필요한 지혜와 능력을 허락하셔서 다음번에 모일 때는 새로운 간증으로 주님께 찬양함으로
오직 예수님 이름만 높일 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도했습니다. 이제 성찬식을 진행하려고 합니다. This morning we want to respond God's word by celebrating communion together. This is a time we remember the death of Jesus Christ and anticipate His return to make all things new, including us. 오늘 아침 우리는 함께 성찬식을 거행함으로써 하나님 말씀에 응답하고자 합니다. 성찬식은 우리가 예수 그리스도의 죽음을 기억하고 우리를 포함하여 온 만물을 새롭게 하기 위해 다시 오신 것을 기대하며 기다리는 시간입니다. We are the broken sinners who need to be saved. 저희는 구원받아야 할 깨진 죄인들입니다. 그래서 이 시간 현배 목자님께서 이렇게 성찬식 트레이를 가지고 앞에 서 계실 텐데요. 저희가 한 분씩 돌아가면서 이렇게 떡과 잔을 픽업을 해주시고 자리에 돌아가셔서 앉으실 때 계속해서 피아노 반주가 진행이 될 것입니다. 그때 현재 믿음의 상태를 한번 살펴보시길 바랍니다. 내가 반쪽 믿음으로 반쪽 신앙으로 주님께 살고 있는지, 그리고 그것들을 방해하는 것, 내 반쪽 생활로만 살게 만드는 그것들을 한번 생각해 보시고, 그 죄들이 있다면 기억하시고 회개하시고, 또 그 모든 것을 예수님의 희생을 기억하셔서 이미 여러분에게 승리 주셨던 것을 믿으시길 바랍니다. After taking your seats, as the music is playing, think about the penalty deserved because of your sin. Think about Jesus' sacrifice, and think about the fact that when you trust Him, He doesn't leave you there in your sin, but lifts you up to a life of holiness in Christ Jesus. 네, 이 시간 설명자님 나오고 계셔서 한 분씩 트레이를 들고 계시면은 픽업을 해주시면 감사하겠습니다. 저희도 하나씩만 주세요. 시간 우리 죄를 위해 십자가에 죽으시고 다시 부활하신 주님을 믿음으로써 이 찬양을 고백하는 시간 갖기 원합니다. 다 같이 한 목소리로 일어나셔서 찬양하기 전에 이 잔과 떡을 먼저 먹어야 되겠군요. 잔과 떡을 좀 먹도록 하겠습니다. 저 떡을 먹겠습니다. 다 같이 한 목소리로 찬양하며 나아가겠습니다. 나 같은 죄인 주은 해놓으신
산 것도 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라 또 나를 잡고 향해 인도해 주시니 아멘. 거기서 우리 영혼이 거기서 우리 영원히 주님의 은혜라 대처럼 밝게 살면서 주 찬양하리 1절 한 번 더 고백하겠습니다. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 오늘은 주기도문으로 예배를 마치려고 합니다. 화면에 주기도문 모르신 분은 기억 안 나신 분은 화면을 읽어주시고요. 그리고 함께 한 목소리로 주기도문으로 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. 모든 예배를